Hello students, so we are discussing the chapter which one? Microorganisms, friend and foe, page number 17. So we are discussing this chapter. Okay. So yes, discuss ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ diseases causing microorganisms in animals ಹೇಳಬೇಕು. Which are the diseases causing microorganisms in animals? Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants, they not only cause the diseases in humans and plants, they also cause it in other animals also. Okay, so Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis, which causes anthrax disease. Anthrax disease ಅನ್ನು ಅವರು cause ಮಾಡ್ತಾರೆ in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. So anthrax is a dangerous human and cattle disease. It is a dangerous human and cattle disease. Human and cattle. Human ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ and it is cattle disease caused by a bacterium. Bacterium ದಿಂದ cause ಆಗ್ತದೆ. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Foot and mouth disease is caused by a virus. Foot and cattle disease of a mouth, this is caused by a virus. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಫುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat. So microorganisms ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ disease cause ಮಾಡ್ತವೆ? They do the causes the diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. Wheat ಗೋಧಿ ಒಳಗೆ, ಮುಂದೆ ರೈಸ್, ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಸೊ sugarcane, orange, apple and others. Okay, so potato ಅದ, ರೈಸ್ ಅದ, ಮುಂದೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅದ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬ. ಸೊ ಅರೇಂಜ್, ಆಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ದ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದು ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆಯ್ತು, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಆಯ್ತು, ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಆಪಲ್ ಆಯ್ತು, ಅದರ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಇವು. ಸಿ ಟೇಬಲ್ 2.4 ಸಮ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅದಾವು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದೇ ಕಿಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಏನೇನಾಗ್ತವೆ? Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. Bujo ಏನು ಮಾಡಿದ? He was invited by his friend to a party and there he ate a lot of food stuff he ate there. On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. Home reach ಆದ್ಮೇಲೆ he started vomiting. ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ and he had to be taken to hospital. The doctor said that his condition could be due to food poisoning. Doctor ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಈ condition is due to food poisoning. Okay, food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Food poisoning could be due to the consumption of food. Consumption of food spoiled by some microorganism. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ನೀವು? ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ, ಆ ಟೈಮನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಆ ಫುಡ್ ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೋತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ 6 months ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಕುರ್ಕುರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ನೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 6 months ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 months the microorganisms will act on that, and if after that if you eat that, those microorganisms will enter our stomach and it creates the food poison. After that, whatever the food you take, it will be poisonous. So the same thing is applied here. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. Okay, microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥವು, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. These make the food poisonous, causing serious illness.
ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗುವಂಗೆ ನೋಡ್ತತಿ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ and even death. So it may cause even a death also. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. So it is very important that we preserve the food. Now food and preserve ಮಾಡ್ತೀವಿ to prevent it from being spoiled. Spoiled ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಏರ್. ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಟ್, ಫಂಗೈ, ಏರ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಯೆಲ್ಲೋ ವೇನ್ ಮೊಸೈಕ್ ಆಫ್ ಬಿಂಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೈರಸ್. ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಒಳಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್? ಏರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು? ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಅದರ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ಫಂಗೈ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಏರ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. So that one we will see. In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. Now already chapter 1 ದಾಗ learn ಮಾಡಿವಿ about the methods used to preserve and store food grains. Food grains ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. How do we preserve cooked food at home? How do you preserve the cooked food at home? Cooked food at home ಅನ್ನು ನಾವು preserve ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. ಬ್ರೆಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬ್ರೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಗಸ್. ಅದು ಫಂಗಸ್ ಇಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದ. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವು? ದೇ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತತಿ? ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಕಲರ್, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದ. ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ. But okay, later okay, is spoiling a food chemical reaction? Hangadra spoiling of food, is it a chemical reaction? So the chemical reaction we check ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. So this is of 10th. So now we are discussing class 8. Class 8th ಇದೆ. So what is this chapter is? Microorganisms. Microorganisms. Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. So microorganisms idra food attack aglardan we have to save it. So which are the methods we have to use? Okay. Chemical method. Salts and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Salt and edible oils ಏನದಾವು, they are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. They are generally used to check the growth of microorganisms. Therefore they are called preservatives. So ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Preservatives ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಪಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಾಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ sodium metabisulfite. Sodium metabisulfite are common preservative. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. So ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ? ಜಾಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಶಸ್ ಒಳಗ to check their spoilage. To check their spoilage we use that. Then preservation by common salt. Common salt is how they do the preservation. Okay. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. It has been used to preserve the meat and fish for ages. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ
ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದೆಮ್. ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು, ದೇ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಸಾಲ್ಟ್. ಡ್ರೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು, ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಟು ಚೆಕ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Salting ಅನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಮ್ಲ, ರಾ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಶುಗರ್. ಜಾಮ್ಸ್, ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಶಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಶುಗರ್. ಸೊ ಇವು ಏನಾಗ್ತಾವು? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಶುಗರ್. ಯಾವ್ಯಾವು? ಜಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಶುಗರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಹೈಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಫುಡ್. ಶುಗರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ದಟ್ ಇನ್ಹೈಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಸ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನದಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿನೆಗರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿನೆಗರ್. ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles. So use of oil and vinegar ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? It prevents the spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. So bacteria ಅಂತ environment ಒಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. Vegetables ಆಗಿರ್ಬೋದು, fruits ಆಗಿರ್ಬೋದು, fish ಆಗಿರ್ಬೋದು and meat ಆಗಿರ್ಬೋದು, they are often preserved by this method. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವು? ದೇ ಆರ್ ಆಫನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರಿಂದನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಡಿಬಹುದು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ? ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿನೆಗರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನಾವು. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಹೈಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಹೈಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿದೌಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಹೆಂಗ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಅಬೌಟ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. After that it is suddenly chilled and it is stored. By doing so it prevents the growth of microbes. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we can prevent the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. ಈ process ಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? Pasteurization ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ it was discovered by Louis Pasteur. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಪಾಶ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತತಿ? ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾವು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಅಬೌಟ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so it prevents the growth of microbes. ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುಳುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲು ಕಾಸ್ಬೇಕತ್ತ. ಸೊ ಹಾಲು ಹಿಂಗ್ ಕಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೋಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರ್ ಹೋಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹಾಲನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ದೆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್.
These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. ಈ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ and even vegetables, dry fruits and vegetables, they are sold in sealed airtight packets. So ಇವೇನಾದರೂ sold ಅದು, they are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. To prevent the attack of microbes, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸೀಲ್ಡ್ ಏರ್ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿರಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ಟಿಕ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಸೆಂಡ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 2 days ಮಾಡಿರಿ. 2 days ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. 2 daysಗೊಮ್ಮೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರ್ದವರು, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ನೀವು. ಸೊ 2 daysಗೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. 2 ದಿನದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋರಿ, 2 daysಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರು ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಡಿಗೇರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಕಳಿಸಿದಂಗೆ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನೋ 40 ದಿನ ಆಗ್ಯಾನ. ಸೊ ಆನಂದ್ ನಾಯಕ್. ಓಕೆ, ಆನಂದ್ ನಾಯಕ್ನು ಹಂಗೆ ಆಕಾಶ್ ಬಣ್ಕಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಾಗ ಚಲೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಗಡ್ದಿ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಲನ್ನ ಕಳಿಸೋದು. ಬಸವರಾಜ್ ಪತ್ತಾರ್, ಭಾಗ್ಯ ಹೊಸ್ಮನಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ರಾಠೋಡ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊಣ್ಣೂರ್, ಕವಿತಾ ಬಳಿಗಾರ್, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡರ್, ಕೀರ್ತಿ ಹೂಲಿ, ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಚಕ್ನೂರ್, ಮೈಬೂಬ್ ಪಿಂಜಾರ್, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚವ್ಹಾಣ್, ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ದೆನ್ ನಿರಂಜನ್ ಕಾಕಂಡ್ಕಿ, ಪ್ರಗತಿ ನಾಯಕ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹುಲ್ಯಾಳ್, ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹನಗಂಡಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಳಗಾವಿ, ರಾಹಣ್ ನಿರ್ಲಕ್ಕಿ, ಸಮೀರ್ ಮೂಮಿನ್, ಸಂಜನಾ ಹುನಗುಂದ್, ಶಶಾಂಕ್ ಮಡಿವಾಳ, ಶ್ರೇಯಾ ಡವಳೇಶ್ವರ್, ಶ್ವೇತಾ ಇಮಡೆ, ಸೌಮ್ಯ ಪಾಟೀಲ್, ಸೃಜನ್ ನರಸಾಪುರ್, ಸುಜಲ್ ಲಿಂಗ್ಲಡ್ಡಿ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಳೂರ್, ಯಶ್ ಸುತಾರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 10 ಮಂದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟಿಕ್ ಹಾಕೋತಾನೆ.